ఆపేస్తాను అయితే వచ్చింది. ఓకే. Vasudeva. 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 Aparogadigrasthanam prajanam artinam satam dhanvantari samam vaidyam krishnam vande jagadgurum Sri Krishna Tanujatam dhanvantari samaprabham Varahamihiराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. Good morning. Доброе утро. So we will continue our study of calcarea carb. Итак, продолжаем изучение калькарий карбоники. It is indicated in ulceration of bones. Она показана при изъязвлении костей. Sometimes the opening will be very narrow and minute. The ulceration, the pain is more. There will be little swelling, and when we observe, the ulcer is very deep. It is originated from the bone. И иногда возникают такие гнойнички, они совсем маленькие, но боль непропорционально большая. И если смотреть, то они оказываются очень глубокими и идут прямо в кость. This is also seen in lycopodium. It is also can be treated with lycopodium, yes? It is also, this is one of the symptoms of lycopodium also. И также это один из симптомов лейкоподиума. And there will be bleeding from all the orifices. И будет кровотечение из всех отверстий. Hematemesis, hemoptosis. Can you repeat? Hematemesis. That means when they have cough and phlegm is coming out, it is tinged with blood. It is called hemoptosis. Окей. И в выделениях тоже будет присутствовать прожилки крови. And then when they have some vomiting, it is filled up with blood. It is called hemoptosis. Hematemesis. Hematemesis. Или в рвоте тоже будет кровь. И он называет термин медицинский. Я не знаю его. Hematemesis. Что такое? Generally, when they have this vomiting, the blood will turn into either black or brown in color. И кровь, которая выходит со всякими выделениями, она обычно такая коричневая или черная. And blood in urine, it is called hematuria. Также может быть гематурия, кровь в урине. So this blackish color of vomiting or blackish color of bleeding from any part of the body, there is another wonderful remedy called leptandra.
И при таких черноватых выделениях, ну, окрашенных, свернувшейся кровью, есть еще один прекрасный препарат лаптендра, especially when it is black. особенно если черный цвет. When it is black, then you can give left because it indicates there is something bleeding in the internal parts. Потому что этот черный цвет, он означает, что внутри какое-то внутреннее кровотечение есть. Slowly the blood is stored in one part and slowly it is thrown off from the body, and because of this stagnation the blood turns to either coffee ground color or black color like that. И это кровотечение, оно, видимо, ну, латентно где-то идет внутри тела, и из-за того, что она там застаивается, она сворачивается, становится черной или цвета кофе. Поэтому выделение такое. You can see herbaceous vomitings sometimes, not in Calcarea, but these are seen in Naxomica. Herbaceous means if you see the water, there is some greenish on the surface of the water. The vomiting will be, if you see the vomiting, it will be like that. And which medicine? Naxomica. Наксвомика. При ноксвомике у нас в рвоте может быть такой зеленоватый налет сверху. In arsenic album, it is leather-like vomiting. Watery rice piece vomiting. Arsenicum album. А у арсеникума альбума рвота как рисовый суп. The vomiting will be as if meat in iodium, belladonna, phosphorus. When they vomit, you observe that like it is mixed with meat, pieces of meat. Which medicines? Iodium, belladonna, Ага. У йода и белладоны phosphorus, hypersulfur. гиперсульфурикум, у них рвота такая, как будто с включениями мяса. And the vomiting is like orange pulp in phosphorus. А у фосфора рвота как оранжевая пульпа какого-нибудь фрукта. So like this, when you observe the vomiting, by its appearance, we can verify our drugs and verify the symptoms and prescribe. Таким образом, даже вид и цвет рвоты может вас натолкнуть на определенный препарат. And then the constitution of Calcarea carb, we will make a summary. И сейчас давайте подведем итог конституционального типа калькарии и карбоники. The patient will be generally fatty, flabby, paleness. Такой полноватый и рыхлый человек. And easily fatigued. Easily what? Easily? It is easily weakened. Ага, и очень, Fatigue. очень быстро устающий. With least exertion, they will get dyspnea, difficulty in breathing. От любой нагрузки у него будет диспнея, трудности с дыханием. With weak bones. С очень слабыми костями. The teeth, they decay early, or the formation of teeth is not proper. С неправильными, зубы неправильной формы и гниющие. And they have intense sweats. И также они очень интенсивно потеют. Which are not offensive. Пот не пахучий. And light hair. У них обычно светлые волосы. So you can make this summary if they come like this and
if they are chilly patients, then we can think of calcarea carb and we should verify from symptoms. И вот таким образом, когда мы видим такого человека, и он зябкий, тогда мы можем вот проверить симптомы на соответствие калькария карбоники. Now we see the mental symptoms of calcarea carb. А сейчас ментальные симптомы калькария. They are weak-minded, У них слабый ум, unable to concentrate on one thing for much time, не могут концентрироваться долго на одном предмете. and they are hurrying by nature. Hurrying. Hurry, И они обычно торопливые. like in argentum nitricum. Похожи на аргентум нитрикум. They feel hurry mentally, but physically they cannot do things fast because of this weakness. А их торопливость, она ментальная, потому что у них мало силы, тело не может торопиться, но в уме они постоянно куда-то спешат. Irritability, excitability. И у них раздражительный характер, беспокойный. Followed by depression, despondency. И они склонны к унынию и депрессиям. And he cannot confine himself to one work. After doing some time, he needs some break or he has to change to some other work. Он не может долго заниматься одной работой. После того, как он какое-то время позанимается одной работой, ему обязательно нужно сменить ее на что-нибудь другое. And he is worried about his mental condition. Также он беспокоится о своем ментальном состоянии. Then he has fear that others will understand about him that he is crazy. Ему кажется, что другие поймут, насколько он сумасшедший. And he is very much worried that others are suspicious on him because of his inability to do work. И еще ему кажется, что, то есть он подозрительный по отношению к другим. Он думает, что все вот думают о нем, что он не способен работу совершать. And he himself is suspicious on others because if others say something and he feels that, oh, they are thinking bad about me and they are telling, is it true by heart, are they giving by heart or they are only giving because to give me something like that. He will think. Ну, то есть он на самом деле других подозревает в том, что они подозревают. То есть он думает, что другие подозревают, что он вот не работает. Ну и он сам тоже подозрительный по отношению к другим. Ему кажется, что там все что-то там о нем думают плохо, вот как бы они себя не вели. And he strongly believes that he is crazy and no one can make him believe that he is not crazy. И ему кажется, что он совершенно сумасшедший. Какой-то другой человек не может его убедить в том, что это не так. His concentration is varied and his thought process is very much unstable. Его концентрация, она постоянно меняющаяся, и вообще его умственные процессы, они нестабильны. His mind goes on working on something. И ему постоянно нужно чем-то быть занятым. Like Natramur, Ignatia, Iosiamus. Также у Натрия Мура, у Игнация, у Гиасцамуса. He's doing one work. After some time, automatically his mind shifts to other work and he is confused to do this work and he forgets how to do. Like that, his mental state will be like that. Он прыгает с одной работы на другую, то есть он позанимается чем-то, потом переключится на другую, полностью забудет про первую, что-то там перепутает, вот так вот.
Then to escape from this condition, he tries to go to sleep and he closes his eye. But with this thought process, he sees very horrible things in mind and he has to open his eyes. It will be like that too. И для того, чтобы как-то ну, восстановить свою способность умственную, он думает, что ему нужно поспать. Тогда он закрывает глаза, но его мозг рисует ему какие-нибудь страшные картинки, и он вынужден бывает открыть глаза снова. So he want to avoid others because he don't want others to think about him that he is crazy. He want to be alone. И он стремится к одиночеству, он избегает людей, потому что ему кажется, что они все догадаются, насколько он сумасшедший. Sometimes it is indicated in self-talking. И He talks to himself. иногда карбоника хорошо работает с людьми, которые разговаривают сами с собой. You can see some people, they are walking all alone on the street and he goes on talking to himself as if he is talking to someone else. Вы видели, наверное, на улицах таких людей, которые идут и разговаривают сами с собой. И да, они так разговаривают, как будто они разговаривают с кем-то другим, а не с собой. Now a lot of such people. Yeah. Nowadays we have to distinguish because they may have some Bluetooth. Сейчас нужно отличать этих людей от тех, которые идут просто с этими с бесконтактными наушниками, тоже разговаривают как бы сами с собой. And just as if they are talking to some other person, they talks and sees aside and he talks as if he is talking normally to another person when he is alone. Карбоники, вот то, что он разговаривает сам с собой, он не просто разговаривает, он иногда еще оборачивается к кому-то воображаемому, выглядит так, как будто рядом с ним кто-то находится, с которым он разговаривает. When he is alone, he want to scold himself and he is irritable and he is irritable about his mental state and he goes on abusing himself. How it is? I don't understand. He abuses himself because of his mental state, because of this instability. Yeah. He himself abuses. Hey, why are you so lazy? You can do this work. Why are you so hurry and doing mistakes? Like that, he abuses himself. Yeah. Okay. И когда он находится в одиночестве дома, он ужасно раздражается на самого себя, что он такой бестолковый, и он начинает сам себя, значит, ругать, поносить, что ты такой, сякой, там вот ни на что не годен и прочее. Сам себя обвинять начинает. You can see this in lycopodium patients, Hyoscyamus patients, Ignatia patients. Такой же можно встретить у лейкоподиума, гиасциамуса, Игнация. But here in calcarea carb, they know that no one is beside him, but still they will talk. But in Hyoscyamus, Stramonium, they seize persons and then they talk. It is the difference. И у Calcarea карбоника, когда он вот так идет на улице, там размахивает руками, с кем-то разговаривает, и даже несмотря на то, что он куда-то озирается, он понимает, он осознает, что он один и никого рядом с ним нет. Но у гиасциамуса и страмониума, например, они прямо видят воочию, видят этих воображаемых своих собеседников. У них галлюцинации. Because when the people grow old in age and their constitution becomes very weak, and sometimes they call us and they want to show someone that they are standing beside him, but we will see no one. But they are very convinced that someone is present beside them.
Такое случается, например, у очень старых людей, которые становятся очень слабыми, и иногда они зовут нас и говорят: посмотри, кто пришел, и показывают на пустое место в комнате. То есть они видят кого-то очень явственно и уверены в его присутствии, но на самом деле в комнате никого нет. In most of the cases, two drugs helped very, very well. One is hyoscyamus and one is opium. И в таких случаях старикам помогают два препарата. Это гиасциамус или опиум. Both are fearful, both are full of illusions, delusions, hallucinations. И оба очень, оба этих препарата, они очень испуганные, и у них ум полон всяких делюзий, галлюцинаций. Apparently, when we see, the hyoscyamus patient will be in a better condition, not so dangerous as the opium condition, opium patient's condition. Если их сравнивать, тогда гиасциамус, он более такой жизнеспособный, в более нормальном состоянии, чем опиум. And suspicion is also added in hyoscyamus that was not there in opium patients in these conditions. И в таких состояниях, если присутствует еще подозрительность, тогда это больше гиасциамус, а не опиум. So in old patients, when they see someone in India, in my place, we have an angel of death, and the people who are bedridden will see them, and they say, "Oh, they are calling me. Please see, you can see them now." Okay. Yeah. И в Индии, в наших местах у нас, верят, есть такой в ангела смерти, вот, и когда у них начинаются вот такие галлюцинации, они зовут своих близких и говорят: посмотри, вот за мной уже пришел он, они его видят воочию. Or in hyoscyamus, they will say, "Oh, see there, my great grandfather came here, and he is calling me. Now it is time. I have to go and join with him." Like that, they will say. Или это вот гиасциамус. И еще при гиасциамусе бывает, что они зовут и говорят: вот за мной мой дедушка, вот покойный пришел, он зовет меня, уже мне пора уходить. That is how they present their fear of death. И это на самом деле персонификация их страха смерти. In arsenic album, what he will say: "Oh, the time has come to me now. Please don't stop all the things which I am doing now. Please continue with your own journey and don't think of me. And it is very unfortunate I am leaving you." Like that, he goes on prescribing about his death, and after death, what they have to do, he will tell all the program to the children. А у Арсеникума альбома его страх Yes. выражается в том, что он зовет своих родственников и говорит, что вот скоро я уйду, поэтому вот эти дела вот нужно будет делать вам. То есть он раздает там поручения, там завещания пишет и прочее. Так проявляется его страх смерти. And they are very much fear that, and they ask the attendant to stay with them. If at all they want to drink some water, then he says, "If you go for drinking water, if I will die, what will happen? What will happen? You will die." But there is fear. That's why he do not allow the attendant to go away from him. Арсеникум альбом, я? Yes, yes. И Арсеникум альбом не отпускает своих близких от себя ни на шаг, даже если те хотят отойти на минутку, говорят, что я только попить скажу. Они говорят: а что ты будешь делать, если пока ты пьешь, значит, я умру. So in such conditions, if you give a dose of arsenic album, all that condition will come to normal. As we have, I have given you example in fevers. A well-known co-doctor of mine got fever, and he has high fever, and he was suffering for about 4 days. Then he became very, very weak. And then when I go to his bedside,
he is giving all the responsibilities to his wife, and he's telling me, oh, please look after my family after I depart. Then I have given like this Arsenic album, and next day he was okay. The fever and everything got down. Ну и вот в таких состояниях человеку, когда он раздает всем завещания и поручения на случай его смерти, если ему дать оценку Мальбу, он становится совершенно нормальным, все возвращается к норме. И я даже вам рассказывала уже вот этот случай про одного человека, доктора, у которого была очень сильная лихорадка, очень высокая температура, и он уже 4 дня лежал с этой высоченной температурой, совсем ослаб. И когда я к нему пришел, он уже раздавал там вот все эти поручения, говорил жене там, что нужно сделать. Потом мне сразу сказал, пожалуйста, не оставляйте мою семью, обязательно помогайте ей, там и все такое. Вот я ему дала Арсенику альбом, и он на следующий день был уже абсолютно в нормальном состоянии. And then in this Calcarea patient, he always thinks that he is followed by someone. У Calcarea карбоники, возвращаясь к ней, еще есть ощущение, что за ним кто-то следует, за ним кто-то следит. Like in lycopodium, petroleum, tuja. Такой же есть у лейкоподиума, петролиума и туи. Many other remedies. He also has this thought that someone is following him and someone is observing him. Calcarea карб. Calcarea carb. Ну да, у Calcarea карбоники ощущение, что за ним кто-то все время идет, следит за ним, и не обязательно идет, но все равно следит за ним. And he also talks with imaginary persons. И он разговаривает. Imaginary persons. If he has any anger on someone, he cannot say there. He go outside and then he starts scolding him. As if he thinks that as if he is beside him and he starts abusing. И он разговаривает с воображаемым собеседником. Если, например, его начальник как-то обидел, и он не может позволить себе ответить ему, то потом, когда он уходит домой там, или на улицу, он представляет себе этого начальника и разговаривает с ним, там, обвиняя его, ругаясь с ним, вот так вот. And they see these people in their dreams. И также он видит этих людей во сне. And they talk loudly outside. In sleeping. Yeah, in sleeping they will talk. Ага. И он разговаривает с ними, и этот разговор слышен окружающим, то есть он во сне разговаривает. And there is one peculiar dream in Calcarea patients, and they see that the group of dogs surrounded them and they are going to attack, and he is fighting with them, and he gets awakened. И у него есть очень особенный симптом, это сон повторяющийся, когда он видит, что группа собак, стая собак окружила его и собирается его атаковать. И в тот момент, когда она начинает свою атаку, он просыпается. And the women of Calcarea patients, they dreams as if they are chased by someone and they are becoming weaker and weaker and going into grip of them, and then they screams and wake up. Женщинам Calcarea карбоники часто снится, что они убегают от какого-то преступника с плохими намерениями и бегут, и становятся все слабее, слабее, слабее. И в момент, когда он хватает ее, они просыпаются. And many kinds of obstructive, suffocative dreams they will get, as if they are in crowd and no one is observing him and he is being crushed with many people and he is not getting himself out. There is no way. Like that, they will get a dream and they awakens. Также им могут сниться сны, в которых они задыхаются. Например, они в какой-то очень большой толпе, и люди нажимают все сильнее и сильнее, им уже нечем дышать, им невозможно выбраться из этой толпы. И это вот
or as if he is gone into a cave and he was forgotten by everyone else, and they all are empty, and he is all alone, and he do not know the way, and he is searching for it, and more he is getting suffocated, and then he wakes up with sweats and Либо, anguish. либо ему снится, что он в пещеру пошел там на экскурсию с людьми, а потом вдруг обнаруживает, что никаких людей вокруг уже нет, и он один, и пещера огромная, он ищет выход, не может найти, и тут ему начинает не хватать воздуха, он задыхается все сильнее, и в этот момент он просыпается. And then the Calcarea Carb patient will have sudden change of moods. Также у калькарий-карбоники наблюдается очень резкая смена настроений. For example, if a person is doing business, then he is in good position, and business is going well, everything was set up and life is stable. Suddenly he gets that he is unfit for this job, and he himself locked in the house, and he will not go and leave abruptly, and then later he becomes depressed, despondent, like that. И также у него как меняются настроения? Вот пример. Значит, что человек работает, занимает хорошую позицию, и все у него получается, все им довольны, и вдруг ему приходит в голову мысль, неизвестно от чего, что он совершенно не подходит для этой работы, он закрывается дома, никуда не ходит, впадает в депрессию, в уныние. Ну, в общем, вот так. He's doing one profession and suddenly he stops. He says that this is not, I am not fit to do this thing, and then he want to change it. Или он занимается получает какую-то профессию, вдруг он перестает учиться, потому что говорит, что нет, это его не профессия, ему нужно все менять. And the tuberculum patient will also change the jobs, but here he thinks that the other person is responsible and he is not looking after him well, or is not treating him well, or they are not fit for his capacity, and he is more efficient and he want to shift. И мы помним, что у туберкулинома есть тоже такое свойство менять профессии, места там и прочее. Но разница между калькарий-карбоником и туберкулином в том, что калькария-карбоника обвиняет во всем себя, а туберкулином видит причину своей непригодности там, к какой-то профессии или какому-то месту работы в окружающих людях. То есть ему кажется, что все такие, недостойные, и они не понимают, насколько он хорош, и вот поэтому меняет места. Nowadays in practice we see many people they come to me and they say that there is no growth in this company and I want to change the company. Then I ask, what do you mean about growth? He cannot describe, because he joins the job, he gets good salary, he has good position, and after 1 year he says that there is stagnation in my growth, then I want to change my profession, like that or change the company, like that he will tell. This is tuberculinum, yeah? Yes, in tuberculosis. Your voice is too low, guys. What? Is your voice clear to others? Yeah, fine. Yeah, okay. I think it's okay, да. И сейчас все чаще я встречаю таких людей, говорит Ананта, которые приходят и говорят, что вот я работаю, ну да, там место неплохое, зарплата неплохая, но я чувствую, что я стагнирую, что я не развиваюсь, что у меня нет никакого роста, мне нужно менять профессию. Раньше вот такого не было, сейчас это очень часто случается. И когда я спрашиваю, а в чем, в смысле, объясни, в чем нет роста, он не может ничего объяснить. Он говорит, просто я чувствую, что я топчусь на месте, там, то есть он не может ясно сказать, что происходит. И вот это туберкулином, все больше и больше туберкулином. The converse we can see in Brionia palstilla. Sorry? Yeah.
The converse, the opposite we can observe in Palashla, Yes. Bryonia patients. Ага. Even though there is no growth and the boss is treating very badly, Yeah, yeah. they continue in same profession. Противоположную картину мы видим у пульсатила и брионии. У них наоборот, если у них на работе действительно все плохо, и действительно босс обращается с ними очень плохо, не дает... The Palashla patient will say, I am a sinner in my last birth, that's why I came to here. I want to finish off my karma, that's why whatever he do, I will be here only and I will suffer, like that they will think. Так вот, несмотря на то, что у них все плохо, и действительно, ну вот объективно нужно что-то менять, они обычно ничего не меняют, потому что думают, что они заслуживают этого. Пульсатила, например, может сказать, что в прошлой жизни я был ужасный грешник, и сейчас мне нужно вот испить свою карму, то есть отработать свою карму, поэтому он не будет ничего менять. In Bryonia, he has fear of change. А Бриония, она просто боится перемен. So like that, every remedy has its own language and we have to learn how to understand. Поэтому каждый препарат, он имеет свой собственный язык выражения, и его можно понять вот через такие симптомы. Then the Calcarea Carb patient is always depressed, despondent, and keeps himself away from others. Калькарию, карбонику можно узнать, потому что она всегда в унынии находится, в депрессивном состоянии, ей хочется побыть одной. And always they feel that they are vexed in this life and they want to leave the body as early as possible. They think like that. И их образ мысли такой, что у них эта жизнь, она совершенно не удалась, поэтому поскорее бы покинуть уже это тело и перейти в следующую жизнь. When you go and talk to the patients, you will get many kinds of versions in their. They explain this in their own way. И когда мы с ним будем разговаривать, с этим пациентом, мы найдем много странностей в его рассуждениях, и он будет их вот особенным образом выражать. Some people say, why I don't know, I don't understand why I am still alive, because there is no use for me to live in this body and I am not useful to anyone. My mental stage is not stable and I do not understand what is the necessity of living on this earth. Like that, he will explain you his own philosophy. Да, и вот он будет объяснять вам свою философию в разных словах. Например, он скажет, что я вообще не понимаю, зачем я живу на этом свете. Я совершенно бесполезное существо, я никому не нужен, потому что ум у меня нестабильный, и, ну, в общем, толку от такой жизни вообще нет никакой, я не понимаю, зачем я живу. And the arsenic album patient also will say like that, but he has fear of death. But still he says, oh, what is the use? I fall sick and I am not useful to anyone. What is the use of my living? Like that he will say. But still he has fear of death. А у арсеникум альбума у него Yes. есть сильный страх смерти, но тем не менее он говорит при этом, что я такой больной, я всем обуза, не понимаю, зачем нужна моя жизнь, не понимаю, зачем мне жить, но тем не менее у него вот страх смерти сильно присутствует. But there is a very dangerous remedy called Aramet. They will never express that they want to leave the body. They commit suicide by themselves and no one will expect that they will commit suicide. А есть очень опасный препарат, аурум металликум. Эти люди, они никогда никому ничего не будут говорить там про то, что жизнь их бесполезна, то, что им жить надоело.
Они просто возьмут и совершат самоубийство, и для всех это будет большим шоком, потому что как бы ничего не предвещало. Because in appearance and doing work, they are very punctual, very neat and organized. Потому что они очень хорошие работники, они очень дисциплинированные, хорошо организованные, все делают прекрасно. And they cannot resist any insult. Но они не могут перенести никакое оскорбление. But they will not express and they commit suicide. Получив, оскорбившись, они никогда никому ничего не скажут, не будут своего возмущения никак выражать, они просто пойдут и наложат на себя руки. Sometimes you will be so surprised that in young people also, in children also, you can observe this. И иногда это бывает прямо вообще такой шок для окружающих, потому что ничего совершенно не предвещает их такого поведения. И такое случается даже у молодых там и у детей даже. Once a girl of 7 years was brought to Master Buji. Однажды девочку 7 лет принесли к мастеру Буджи. And the complaint from the patient is she is not eating anything. И окружающие жаловались, что она перестала есть полностью. No fruits, no food, even no chocolates, nothing, no sweets. Не ела ни обычную еду, ни шоколадки, ни фрукты. And then he has tried with antimonium crudum, oxomica, and many other remedies. Because she is mild, he has tried palestilla. И он пробовал антимониум крудум, ноксвомика и по ее симптомам пульсатила. And then he got suspicious and about this girl that he is different from other people. And somehow he thought that she is avoiding food to die. And then he has given Aram Metallica. Как-то все-таки он пришел к выводу, смотря на нее, что она не такая, как все, и что-то ее там гложет, и он дал ей аурум металлику. И что он подумал, что она перестала есть осознанно для того, чтобы прекратить свою жизнь. И тогда он дал ей аурум металлику. And surprisingly, after Aram Metallicum, her appetite was improved. И после аурума у нее аппетит улучшился. Then he called her parents separately and he informed that don't be harsh with this child because there is tendency to suicide. Because with this basis I have given a remedy and she has improvement. So be careful when you talk or do something to this girl. И тогда он позвал отдельно родителей и объяснил им, что у их ребенка склонность к самоубийству, и что им нужно быть очень аккуратными, никогда с ней грубо не разговаривать, не обижать ее, то есть быть очень внимательными и мягкими с ней. Of course, after few years she became normal and there is no issue. And then she got a good education. She got good job. She was married and she has 2 daughters now. И после того, как ее вылечили аурум металликум, у нее все было уже хорошо, она получила хорошее образование, вышла замуж, родила 2 детей, сейчас у нее все здорово. But the surprising aspect is that even at that age of 7 years, she is avoiding food to make a suicide, to make herself killed. That is so surprising. Но то, что совершенно удивительно, что в таком нежном возрасте, в возрасте 7 лет, ребенок решил прекратить кушать для того, чтобы закончить свою жизнь, для того, чтобы совершить самоубийство таким образом. So see how all these symptoms,
they proved on the they are proving how they could differentiate that these symptoms are separate from their own symptoms. Still, I could not understand how they did this. И для меня до сих пор остается загадкой большой, как совершался прувинг таких препаратов. То есть что могли вот чувствовать эти гомеопаты, которые на себе ставили эти опыты, и как они могли дифференцировать вот такую вот, ну, обычную депрессию и там уныние от такой вот, которая, ну, опасна для жизни, которая грозит самоубийством явным. So these Calcarea Carb patients have fear of misfortune, fear of failure. Пациенты калькария-карбоники боятся ну, провалов в жизни, боятся там какого-то краха. Like Parashla, Lycopodium, Ignatia. Также у пульсатила или каподиума, игнации. When we see the children, they are very timid, they are very frightful. А бывают дети очень робкие, очень такие боязливые. They have fear to be alone in a room because they have this thought that someone is observing them and they cannot be alone. Они боятся оставаться одни в комнате, потому что им кажется, что за ними кто-то наблюдает. Fear of darkness. Боятся темноты. And in class also, if teacher asks something, they will keep themselves behind because they think that if I say wrong, what the teacher will think of me or what my friends will think of me, like that their thought process will be. И в классе учебном они тоже тушуются, стараются быть как можно незаметнее, боятся, что их спросят, потому что они думают, если я что-нибудь неправильно скажу, что учитель обо мне подумает, что мои друзья, однокашники обо мне подумают. In Lycopodium, if the people beside him says, "Oh, you can tell him, please start telling," then once he starts to tell, then he is all right. He will tell correctly. А у лейкоподиума там он тоже боязливый, но если кто-нибудь там сзади ему шепнет, давай, начинай говорить, и он только начнет говорить, у него все нормально будет, он все будет хорошо отвечать. The tuberculum patient will jump into it and says more than what is asked. What teacher asks. Туберкулин он будет подпрыгивать с поднятой рукой, вскочит, начнет выкладывать все там, не только то, о чем его спросили, а скажет гораздо больше. So like that in children also we can differentiate by observing them. Так, смотря на детей, мы можем тоже понять, к какому препарату они относятся. In Calcarea Carb, child will be fatty, flabby, and they have aversion to walk and play. They do not play with other children. They put one book and they start studying it to avoid running. И калькарию карбонику в школе можно отличить, потому что она пухленькая такая, дрябленькая, и она будет... У нее ненависть ко всем этим подвижным играм, бегу, там на переменке все будут бегать, прыгать, она будет всегда избегать этой вот беготни и игр, возьмет какую-нибудь книжку, сядет в уголке и будет там ее читать потихоньку. Because if they want to play, if they try playing, within no time they become suffocated. They suffers with breathing problem. Потому что если она присоединится к этим подвижным играм детским, тогда в очень короткое время ей станет плохо, она начнет задыхаться, у нее With profuse sweats. И она будет ужасно потеть еще при этом. And now we proceed to the modalities. А сейчас мы разберем модальности. And the Calcarea Carb patient is always chilly. Калькария карбоника зябкая.
easily affected by cold weather, cold drinks, cold foods. Заболевают от холодного ветра, от холодной погоды, от холодных напитков и And every year when you observe, right from the childhood, every winter they get coryza. When they are little bit grown and go to university, every winter they suffer with migraine headaches like that. Если вы будете наблюдать за таким пациентом, то вы увидите, что в детстве на каждую зиму будет болеть простудами, насморком. А когда старше станет, студенткой станет, каждую зиму у него будут мигрени периодически. And people who fall sick, especially when the climate changes from hot to cold. И это в основном пациенты, которые заболевают при смене погоды с теплой на холодную. Like Drugs-Calcarea, Drugs-Calcarea, Califos. К этой же группе относятся Ростокс, Drugs-Calcarea, Califos. So all the glandular swellings, fevers, everything, when the climate goes from hot condition to cooler condition, when the cold air starts to breeze, then they fall sick. То есть они заболевают тогда, когда теплая погода меняется на холодную, и у них могут быть простуды, там, лихорадка, грипп, ангина. And this is called, they have a constitution called hydrogenoid constitution. И эта конституция называется Hydrogenoid. гидрогеноидная. Then this indicates that there is accumulation of fat and heaviness of the body and swelling of glands with dyspnea and weakness. Эта конституция гидрогеноидная означает, что у человека склонность к набору воды, веса, к заболеваниям желез. And then they are easily affected with cold weather, damp weather, wet weather. И на них плохо влияет холодная погода, влажная погода. Like Rustax, graphitis, thyroidinum, many remedies. Такие же препараты это Ростокс, графит, тироидин, Thyroidinum, Cistus. I cannot hear you. Some problems with internet. Cistus canadensis, tuberculum. Ага, Цистус канаденсис, туберкулинум. And then these calcarea carb patients, they will be weak. They will become weak, very weak with a least exertion. Ну и они становятся очень, калькарий-карбоники, они становятся очень слабыми от любого физического напряжения. All the symptoms aggravated by exertion, aggravated by climbing stairs. Все симптомы обостряются от физического усилия, от подъема по лестнице. All the digestive symptoms will be aggravated after eating meat or taking wine, alcohol. Симптомы ЖКТ обостряются когда они едят мясо или пьют алкоголь. And they have amelioration from warmth. И им становится лучше от тепла. Warm weather or putting blanket, they will feel better. Warm applications. От теплой погоды, от накрывания одеялом теплым, от теплых повязок, аппликаций. Warm beverages. От теплых напитков. Warm drinks, warm food.
they get amelioration. Теплой еды, всегда им становится лучше от всего теплого. And then the conditions which make a patient into calcarea carb patient, we will see causation. А теперь причины. Что делает человека пациентом калькария карбоники? It is due to the deterioration of digestion and assimilation of the calcium in the food that makes the patient to fall into condition which belongs to calcarea carb. Человека делает пациентом калькария карбоники нарушение метаболизма кальция в организме. And depression. И вот он становится таким слабым, депрессивным. After depression for much time, they may get into conditions like that of calcarea carb. Ага, я неправильно перевела. Еще причиной того, что человек становится пациентом калькария карбоники, может быть депрессия. То есть от депрессии он может развить вот эти вот все симптомы. After losing closely associated people, Это может случиться после потери friends or family members, членов семьи или друзей. and then they after it they become hysteric and they cannot come out of the grief. И после такого события они становятся сначала истеричными, не могут выйти из своего состояния горя. In most of the cases, when we see immediately, because immediately after death, they become very emotional and they come into weeping and they cannot control their emotions. In such conditions, in acute condition, when we give ignitia, it will balances their emotion. Ну и мы знаем, на самом деле, что если вовремя дать таким людям в состоянии свежего горя, когда они не могут справиться с эмоциями и все время плачут, а если им дать в это время игнацию, тогда она снимет все последствия, станет легче намного. In 95 to 98% of conditions, such conditions, we give ignitia immediately. Then within half an hour or 1 hour or 2 hours, the patient will be out of their emotions and they become calm. И в 95 до 98% таких случаев, когда человек пережил какой-то эмоциональный шок, если ему дать сразу игнацию, то буквально в течение получаса-часа у них состояние стабилизируется, они становятся нормальными людьми. Because the condition is not so easy, because we cannot consult sometimes. Their emotions are more severe. Потому что Sometimes we give ignitia 1000 CH also. Потому что в таком состоянии простое утешение, оно часто не работает, потому что у людей эмоции захлестывают, они настолько сильны, что их невозможно успокоить какими-то просто рациональными уговорами. И в таких случаях, в зависимости от силы стресса, мы даем иногда даже игнацию тысячную. Also in cases of bad effects from depression, the ignitia is also well indicated remedy. И иногда из-за последствий, дурных последствий депрессии, депрессия, если какое-то воздействие оказала на конституцию, тогда, если мы даем игнацию, она тоже снимает эти все последствия. When I was a boy and when I was going to school, a lady was brought to dispensary. Когда я был маленьким мальчиком и ходил в школу, в диспансер привели одну женщину. Because at that time I used to help in packing medicines. В то время я помогал упаковывать препараты. So 4 or 5
people holded her, and with very difficulty they brought this lady to Buji. Ее вели 4 или 5 человек, еле-еле справляясь с тем, чтобы ее удержать. Они вот так привели ее к мастеру Буджи. And then he has, I don't remember the symptoms, but as much as I remember, that after marriage, when she was sent to her husband's house, there was ill treatment by her in-laws, mother-in-law, father-in-law, and then her husband. Then slowly she developed into this condition. Я не помню подробностей этого случая и симптомов, но я помню, что она вышла замуж и переехала в дом мужа, и ее свекровь и свекр очень плохо с ней обращались, а также муж с ней плохо обращался, и она постепенно развела вот такое состояние истерическое. They used to abuse her, they used to handle her, beat her. И эти люди в семье мужа, они ее все время ругали, оскорбляли и даже били. Then immediately has given a dose of Ignitia 10,000 CH. И мастер Буджи дал ей Игнацию 10 тысяч. Then he asked her relatives to bring her every day, and there used to be fire ritual in my family house every day. So he asked her to bring to that fire ritual every day. И также он попросил, чтобы родственники приводили ее каждый день на ягью, которая проводилась вот в доме наших учителей. So after 4 weeks, she was accompanied by only one person, and she used to come regularly to the fire ritual. И через 4 недели ее сопровождал уже только один человек, и она каждый день продолжала посещать ягью. And with this change, after observing, her husband came to take her back. И вот на этом этапе ее муж пришел для того, чтобы забрать ее обратно домой. Then Master Buji talked with him for a long time. И тогда мастер Буджи с ним очень долго разговаривал. And convinced him that he has little weakness in his constitution, and he should take some medicine. И убедил его, что у него в Конституции есть какая-то болезнь незаметная, и что есть слабость, и что ему совершенно необходимо попринимать какие-то препараты. And he has given Naxomica 50 m, only single dose. И он дал этому человеку, Ноксвомику, 50 тысяч, 50 М. Then afterwards, they were happy and they got children. Ну и после этого все наладилось, они были счастливы, у них родились дети. So such an emotional disturbances, generally Ignitia, Hyoscyamus, they indicate very much. И вот в таких вот очень сильных, крайних эмоциональных нарушениях Игнация хорошо работает, иногда Гиасцамус показывает. So once a middle-aged man came to me. His age is about 45, between 45 and 50 years. Однажды ко мне пришел человек средних лет, ему было где-то от 45 до 50. And he was suffering with nervous trembling. Trembling, окей. Yes, shivering of. Он страдал нервной трясучкой. So after using many medicines, he came here. И после того, как он уже as the last attempt. принимал кучу всяких медикаментов разных систем, и ему ничего не помогло,
как последний, я соломинка, вот он пришел ко мне. And slowly, when I inquire him, after 2 or 3 sittings, slowly I could know the reason. И постепенно, когда я его стала расспрашивать, наконец я сумел понять причину этого. Then he told that there was a death in his neighbor's house. И он рассказал, что у него у соседей умер человек. So after that, after seeing that dead body, he became very frightful. И после того, как он увидел этого мертвеца, у него развился очень-очень сильный страх. And slowly he stopped going to his job. He was remained in his house. И он перестал ходить на работу, оставался все время дома. And almost for 1.5 years, he was only confined himself to his house only. He did not step out. 1,5 года он был все время дома, никуда не выходя. Ananton, Yeah. this death was, it was some, which type of death that he was so much frightened? It means murder or something? Not murder, but there was suicide. Suicide. The neighbor was died by suicide. Okay. Я спросила, что почему так смерть соседа так его испугала, что, может, это убийство было. Нет, это было не убийство, это был случай самоубийства. Он самоубился. And then somehow after 1.5 years, his mind was stabilized by some medicines and he could come out. But still every day, at that time, he used to get that fear. In the certain time in the day, he will get that fear. And from that point, he starts trembling. Yeah. Но потом, через 1,5 года вот пребывания дома, только он все-таки какими-то там транквилизаторами привел себя более или менее в порядок и стал выходить из дома. Но каждый день у него повторялся приступ вот этого страха. В какое-то определенное время он начинал бояться и начинал трястись. Later on, they have shifted to another city, but still he could not get sleep because every day he memorizes that scene. И он переехал даже в другой город, но он ничего не мог с собой поделать, потому что вот раз в день все время случалось это, и он не мог спать, потому что он все время помнил вот эту, ну, в смысле, у него в голове все время стояла вот эта сцена умершего человека. And he became so much hysteric and he is very fearful to be alone and he always asks someone, his wife or somebody to be with him. И он стал совершеннейшим истериком, и он никогда не оставался один, все время просил, чтобы жена рядом была или кто-то другой из семьи. He has fear that if he goes into sleep, he will get that dream. И он боялся заснуть, потому что он думал, что если он заснет, тогда он обязательно во сне увидит опять этого человека мертвого. Then he has no confidence in any doctor. Он перестал верить тем докторам. And he has no confidence that no drug in this world can cure him. У него была только одна непрошибаемая вера в то, что ни один препарат, ни одно лекарство этого мира не может ему помочь его вылечить. And one day he will die with this only. И в какой-то день из-за этого он умрет. And every day he used to think that this is the day I am going to die. И каждое утро он думал, что вот сегодня тот день, когда он должен умереть вот от своих страданий. Then he used to get this trembling. Used to get what? Shivering of the body. И вот тогда у него как раз началась вот эта трясучка. Да, она позже, видимо. Then depending upon this history and fear, first I have tried hyoscyamus. И опираясь вот на эти симптомы, сначала я попробовала дать ему гиацамус.
There was only partial relief, but again he started suffering with the same problem. У него было небольшое улучшение, но потом снова та же проблема. Then I have tried arnica because memory of fear, he is getting this problem. И потом я попробовала арнику, потому что арника действует на вот воспоминания о страхе. But the improvement was not prominent. I have increased the potency, but still it is not gone Арника in its whole extent. маленькое улучшение, я потом повысила потенцию арники, но все равно ничего такого радикального не изменилось. And then I thought of this Ignitia, and I have given him in 10,000 CH. И тогда я подумал про Игнацию и дал ему Игнацию 10-тысячную. And then there was improvement, prominent improvement, and it took about 8 months that he is completely out of this thought. И тогда у него началось выраженное улучшение, и на то, чтобы полностью забыть этот свой ужас жизни, у него ушло 8 месяцев после этого. Then after 8 months, his son has undergone some examination and he was failed. His son. И через несколько там времени после того, как он полностью выздоровел, его сын, он пошел сдавать экзамены и Then this person again got emotional disturbance, and again he connected to the past, and again he got all these symptoms. Вау. И после того, как он пережил вот этот вот стресс с сыном, у него опять случилась какая-то ассоциация в мозгу, и всплыли опять вот эти вот его страхи, связанные со смертью соседа. Then again I have prescribed Ignitia only. И он опять впал в это состояние, и тогда я ему опять прописал только Игнацию. And he was completely out of it. И он полностью вышел из этого состояния. And so then after Ignitia, when the condition is all better, and I have given a dose of natrum muriaticum 200, so that the condition will check and will not repeat again. После того, как он полностью поправился на Игнации и уже очень хорошее было состояние, тогда я дал ему еще натриум муриатикум 200 для того, чтобы это состояние больше у него не повторялось. Because the Ignitia is not, it is a deep acting remedy, but it is not too deep that it can expel the miasm out. It needs some miasmatic remedy to check this. Because he is falling again and again into that same kind of mental disorder. И я дал натриум муриатикум, потому что Игнация не является настолько глубоким препаратом, чтобы полностью убрать вот эту миазматическую предрасположенность к таким ментальным реакциям. Ему нужен был более глубокий препарат, поэтому я дал ему натриум муриатикум, чтобы завершить лечение. And also this natrum muriaticum is chronic remedy of Ignitia. Which remedy? Natrum muriaticum is the chronic of Ignitia. Yes. Ну, еще потому что натриум муриатикум – это хронический аналог Игнации. Игнация на острое состояние, а натриум муриатикум на хроническое состояние. So after natrum muriaticum, he was completely better, and I observed him for about 1 year just to see no other condition will make him sick. Then I asked him to stop treatment, and he is out of danger now. И я наблюдал его еще год после этого, и, ну, чтобы понять, будет повторяться такое или нет, но у него ничего не повторялось, поэтому я ему сказал, что все, он здоров, больше ничего не должен принимать. We are sometimes fortunate enough to get clear-cut symptoms. Then we can arrive to one drug and we can stick on it. Иногда мы бываем
ну, иногда нам по счастливому стечению обстоятельств удается получить очень ну, правильный набор симптомов для того, чтобы назначить единственный препарат, который уберет весь, ну, который вычистит весь. But in 80 to 90% of cases which come to us, mostly they are complicated by using many variety of medicines. Но в 80, а то и 90% случаев такого не происходит. К нам приходят люди со многими там, ну, наносными болезнями, то есть со многими осложнениями после многих препаратов, которые они принимали. Поэтому там невозможно вот так только одним препаратом вылечить. A variety of mental deviations. We do not know whether, because if the person will become too much ill, then his mental ability will also come down. And if you see him, he is always depressed. And if you ask him, do you get anger? He will say, no, never. I do not get anger anytime. But we do not know. If we ask the relatives, they say, yes, sometimes he will get anger. And they also forget his past. After we try something like Naxomica or sulfur, after the bad effects of remedies are, if fortunate enough, if they get relieved from that, then you will get that picture with intense anger and reaction to every kind of emotional disturbance, like that. Against Naxomica or phosphor, you said? No, fortunate enough, if the symptoms will indicate they are confused, and if we give Naxomica, then the original symptoms will come out. Sometimes, if we are fortunate enough. You said Naxomica or Sulfur. Sulfur. Or sepia or camphor, whichever the remedy is indicated at that time, which clears the bad effects of the previously used medicines. Yeah. И вот в 80-90% случаев что происходит? Человек, который лечится там всякими способами, у него очень слабеет его жизненная сила, и он становится ну, ментально депрессивным, и поэтому все его естественные реакции, они снижены или подавлены, и когда мы его там расспрашиваем, он не может нам выдать картину, ну вот действительного своего состояния. И, например, мы спрашиваем, а у вас бывает там раздражительность? Он говорит, нет, вообще никогда. А родственников спрашиваем, они тоже говорят, да нет, в основном нет, но иногда может быть. И если нам посчастливится, и мы там дадим ему, после того, как мы ему дадим препараты, которые вычищают вот этот след предыдущего лечения, такие как Ноксвомик или сульфур, или камфору, или еще что-то забыла, вот, или сепию вспомнила, тогда иногда они вот начинают выдавать уже свои естественные реакции. Мы видим там человека там совсем другими психологическими характеристиками. И тогда вот уже мы приходим к тому препарату, который их начинает уже лечить. If we get exact symptoms of a remedy, then we have to think we are blessed. Поэтому если мы случайно нападем на их вот, ну, первоначальные правильные симптомы и подберем им правильный препарат, то можно думать, что это благословение. Ну, то есть, что это вообще редкий случай, и мы прям вот везунчики. Получили благословение. Because nowadays it is much complicated of this medication, because if we give one, it leads to another kind of symptoms, and for that they will prescribe another medicine. If they use antibiotics for fever, they have to use some other medicine to get rid of this gastritis, and so on. Like that, there will be 5 or 6 or 7 medicines every day. Also vaccination. Vaccinations, bad effects of vaccination, many criteria.
Also hormones in pregnancy, also contraceptives Yes. pregnancy. So many things. That's why the treatment is becoming more and more complicated, because if we get a genuine case, it is very easy to cure. Yeah. И таким образом, почему это происходит? Потому что сейчас все более и более сложные случаи к нам приходят, потому что жизнь такая, что люди все время пьют аллопатию, каждый прием аллопатии, любой аллопатии, не только антибиотик, приводит к своей болезни. Люди пьют антибиотики или понижают температуру во время во время болезни, они получают вакцинацию, они во время беременности еще, во время внутриутробном даже периоде они получают через мать там и гормоны, и все что угодно. Вот. И поэтому каждый прием такой, он делает новый слой, который закрывает истинную картину. Поэтому мы даем один препарат, человек выдает другой набор симптомов, потом второй препарат, он еще набор симптомов нам выдает, и так вот до бесконечности, пока мы дойдем до истинного. And then an injury to the lower back may also make the patient sometimes to become a Calcarea Carb patient, because after that he will be bedridden and he will get this constitution, and later he develops this sweats and weakness. So it may be the cause. А также причиной того, что человек станет пациентом карбоники, может быть травма нижней части позвоночника, вот, потому что постепенно она начинает расшатывать конституцию, и человек начинает развивать вот эти вот симптомы калькария карбоники. So, and now we see some relations with other remedies. А сейчас посмотрим на взаимодействие взаимоотношения с другими препаратами. Calcarea carb should not be given before or after Beretta carb. Калькарию карбонику нельзя давать ни до, ни после барита карбоники. And vice versa. Beretta carb should not be given before or after Calcarea carb. Ну и наоборот, да. То есть ни до, ни после, они не могут рядом друг с другом стоять. You can give Calcarea carb after sulfur, but you should not give sulfur after Calcarea carb. Мы можем дать калькарию карбонику после сульфура, но мы не можем дать сульфур после калькарии карбоники. Мы говорили об этом. And after Calcarea carb, you can give lycopodium, but after lycopodium, you should not give Calcarea carb. После калькарии карбоники нужно давать ликоподиум, и он хорошо идет. Но после ликоподиума нельзя давать калькарию карбоники. So belladonna, palestilla are complementaries for Calcarea carb. А белладонна и пальтатила, они являются комплементарными, дополняющими к калькарии карбонике. And the action of Calcarea carb will be antidoted by camphor, ipecac, and nitric acid. Плохое действие, неправильное действие калькарии карбоники может, ну то есть вообще действие калькарии карбоники, оно антидотируется нитриком ацидом, ипикакуаной и nitric acid, ipecacuanha, and camphor. Yeah? Camphor. Yes, camphor, ipecac, and nitric acid. Camphor, да. Camphor, ipecac. And it antidotes the action of bismuth, China, digitalis, Сама and nitric acid also. Сама калькария карбоника антидотирует тот же нитрикум ацидум. I forgot all three. Калькария карбоника antidotes what? Calcarea carb antidotes bismuth, China, digitalis, nitric acid. Бисмут, хину и digitalis и нитрикум ацидум. By mistake, if you give China or digitalis,
Then if you want to cancel its action, you can give a dose of calcarea carb and then you give the indicated remedy. In which Depending upon 30 potency. Ага. И если нам нужно антидотировать хину или дигиталис, тогда мы можем дать калькарию карбонику 30, а потом уже переходить там, к лечению другими препаратами. So this is something about calcarea carb, and with this base you go back and study the calcarea carb drug by yourself. Ну вот это какие-то такие основы знания про калькарию карбонику, а теперь вам нужно идти и читать материю медику, изучать этот препарат. Because there are many symptoms and it is very vast remedy, and its effects are almost there on almost all the parts of the body. Потому что это очень-очень широкий препарат, он имеет 1000 симптомов, и он действует почти на все части тела. For example, in cases of eczema or skin problem, they generally starts on the scalp. И, например, со случаем экземы, экзема and or eruptions, generally they start on the scalp. Ну, короче, все, что связано с высыпаниями кожными, которые начинаются обычно с района скальпа, ну, то есть на голове обычно. And then they start spreading downwards. А потом начинают развиваться, распространяться вниз. When the patient wakes in the morning, first thing what he does is he will scratch his head. И такой пациент, он как только просыпается утром, что он первое делает, он начинает голову чесать. So in the morning there will be intense itching on the scalp and he will scratch. There is a loss of hair, dryness of scalp with dandruff. Потому что у него будет чесаться голова, сильный зуд в голове будет, у него будет выпадение волос, всякие там чешуйки, перхоть на голове. And also in cases of vitiligo, leukoderma, the discoloration of skin starts from the scalp and it spreads downwards. А также в случаях витилиго или лейкодермы тоже вот эти обесцвеченные пятна они начинаются на голове, а потом распространяются ниже. And then you should have the constitution of calcarea carb, as we have described. Тогда обычно мы имеем дело с конституцией калькария карбоника, которую мы сейчас описывали. Then calcarea carb will cure that condition. И она вылечит это состояние. So that is how you should have your study. Вот так нам нужно изучать эти препараты. So see you tomorrow with До new встречи subject. завтра. Да. Васудева. Vasudeva, thank you. Лейсан, Да? Лейсан, Да. добрый день, это Ирина, Житомир. Мне нужно, ты можешь сказать, что я напишу Анантичарья в WhatsApp? Мне очень нужна помощь для мужа. Ага. Ananto, Yes. it is Irina from Zhytomyr, and she has, her husband has some serious problem, and she is going to write to you in WhatsApp. Okay. Хорошо. Спасибо. Спасибо. У него ковид, очень сильная форма. He has COVID. Yeah. Okay. Or you can take the case and you can send me. Ага, да, давайте составляйте случай, посылайте все симптомы ему. Thank you. Thank you very much. Vasudeva. 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 Have a good day. Thank you.